आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। सब संगत मह बैठ सुहावत, जिम मन मह रघुबर छव पावत। उपदेश है सिखन सुख इष्ट, राम सभा मह जथा विशिष्ट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज साहब जी की साजी नवाजी होई गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी गुरु चरणों 'च बैठ करके गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे थे। भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी के जथे पासों सतगुरु जी का पावन इतिहास जो लड़ीवार कथा श्री गुरु रामदास जी की चल रही है। चौथे पातशाह गद्दी ते बैठे ने। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन्ह सवारिया। पूरी हुई करामात आप सिरजणहारै धारिया। श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दी उपमा विच 20 दोहरे कविराज भाई संतोख सिंह जी ने लिखे हैं। सदगुण को सुरपिख करियो, जय कह इनको नाम। अवगण को दुरपिख परियो, राजत सतगुरु राम। इहदा मसला राजत सतगुरु राम अखीर विच हर दोहरे दे अखीर विच पंक्ति कविराज जी ने रखी है, जिहदा भाव है भी शोभा पा रहे ने श्री गुरु रामदास जी शुभ गुणों दे नाल। इन्ने क शुभ गुण ने भी गिणे जा नहीं सकते। महिमा कही न जाए गुर समरथ देव। समरथ सतगुरां दी वडियाई नूं महिमा नूं दुनिया का कोई विद्वान ज्ञानी सियाणा कथावाचक बयान नहीं कर सकता। ऐसे सतगुरु की वड्डी वडियाई है। श्री गुरु रामदास साहब जी की इस वडियाई का वर्णन भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अते भट्टां दे सवैयां विच, भाई गुरदास की बाणी विच, बाबे सत्ते बलवंड की वार विच सब थावां ते भरपूर होया है। सो श्री गुरु रामदास साहब का इतिहास सुनिए, प्रेम नाल आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। चौपाई। सब संगत मह बैठ सुहावत। श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज संगत विच श्री गोइंदवाल साहब की धरती ते दीवान ला के दर्शन देंदे हन। इस तरह शोभा पाते हैं। जिम मन मह रघुवर छव पावत। जिवें ऋषियां मुनियां दी सभा विच श्री रामचंद्र जी शोभते सन। उपदेश है सिखन सुख इष्ट। अपने सिखां नूं परमेश्वर की भगती का उपदेश सतगुरु रामदास जी देंदे हन। राम सभा मह जथा विशिष्ट। जिवें विशिष्ट मुनि जी रामचंद्र जी की सभा विच उपदेश देंदे सन। संत बिलोकत अनंद बिलंद। श्री गुरु रामदास जी का ऐसा सुंदर दरबार है। उन्हां दी रसना तो बचन सुनन लई, उन्हां दे पावन दर्शन करन लई संगतां दूरों दूरों चल के आउंदियां हन और महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन परसन करदियां हन। बृंद चकोर मनिंद सो चंद। जिवें बहुत सारियां चकोरां इकट्ठियां होके पूर्णमाशी दी रात नूं चंद्रमा वल देखदियां एक टक। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले। चकोर नाम दा पंछी साध संगत जी कदी पूर्णमाशी दी रात नूं पिंजरे 'च भी पाया होवे ना, उत्थों भी वो पिंजरे विचों भी झक मार मार के चंद्रमा वाल देखदा, सारी रात देखदा। वो जिहड़ा चकोर नाम का पंछी है ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੜਿਆ ਰਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਨਾਰ ਪਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਦੇਹੋ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਐ ਖਿੜ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ।
ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਚਕੋਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੈ ਹੋਤ ਸੂਰਜ ਜਮ ਆਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਬਦਨ ਸਿਖਨ ਬਿਗਸਾਵੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ, ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਮੁਖੜੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸਨ ਹਿਰਦੈ ਦੀਪ ਸਮਥਿਰੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਆਤਮ ਰਤਨ ਪਰਖ ਬੋ ਕਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਤਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਮੂੰਹ, ਦੰਦ, ਹੱਡੀਆਂ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਮਾਥੇ ਹਾਥ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਨੈ ਹੇਮ ਆਇਓ ਪਾਰਸ ਸਾਥ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰੇ। 2-4 ਪੈਸੇ, 10 ਪੈਸੇ, 20 ਪੈਸੇ ਕਮਾਇਆ ਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5, 10-10 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-10 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ, ਪੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੋਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਆਹ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭਾਨ ਸੀਗੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ,
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜੀ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਦਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਮਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਸੇਠ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਢਿਗ ਤੁਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿਰੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ, ਸਾਰਾ ਬਨ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਸਮੀਪੀ ਤੈਸੇ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਓ ਇਸ ਰੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਭ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਚਤੁਰਥ ਗੁਰੂ ਭਇਓ ਸਿਧ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਤ ਪਰਖ ਬੇ ਆਵਨ ਠਾਨਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਤੀਰਥ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਆਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਚਲੋ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਤਨ ਸੁਨ ਤਿਮ ਸਿਧ ਸਭ ਧਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਪਰਸਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਵੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪੂਰ ਕੇ ਹੋਰ ਲਖ ਹੈ ਅਬ ਤੈਸੇ। ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ
ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਭ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ, ਜਲੰਧਰਨਾਥ, ਭੰਗਰਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਭਰਥਰੀ, ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ 84 ਸਿੱਧ 9 ਨਾਥ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਦੇਸ ਅਦੇਸ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜਾਂ ਹੈਲੋ, ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਸਤੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਨ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਨਾਥ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸਭਿਆ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਓ ਨਾਥ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਹੇਰ ਹਰ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਰੰਗਾ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਖਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਰੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ
ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੁਖ ਸਿੱਧ ਬਨੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੁਮਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਖਾਇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਜੋਗ ਕਹੋ ਸਿੱਖੈ। ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 8 ਅੰਗ। ਜੁੜਨ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, 8 ਅੰਗ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ। ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਿਆਨ, ਧਾਰਨਾ, ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਥਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜੋਗ ਵਿਹੀਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਥਿਰ ਬਿਨ ਨਹਿ ਆਤਮ ਚੀਨੇ, ਔਰ ਮਨ ਟਿਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਹੋਣਾ? ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਤਮ ਜਾਣੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜੁਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੁਗਤ ਬਿਨਾ ਕਿਮ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਮ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਕਤ। ਬਿਨਾਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਨਾ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਧਾਰਨਾ, ਨਾ ਸਮਾਧੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤ ਬਿਨਾ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਰਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿ ਕਿਆ ਲਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਪੀਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕੀ ਸਭੀ ਮਨਾਵੇ ਖੈਰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਮੱਘ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਯੋਗ ਸਿਖਾਓ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਰੋਕਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਣੇ ਆ, ਕੁੰਭਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੇਚਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੂਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ
ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਦਮ ਆਸਣ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ, ਹੋਰ 84 ਆਸਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਧਾਰਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦੀਨਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਆਸਰੇ ਜਿਸ ਕੋ ਦੀ ਲੀਨਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਿਤ ਮੈਂ। ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਜਗ ਜਬ ਆਵਹਿ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਜਨਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਵਸਤ ਮਹਿ ਬੇਤੀ ਨਾ ਲਾਵਹਿ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਬਹੁ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖ ਰਾਵਤ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਜ ਕੀਰਤ ਜਗ ਵਿਖੇ ਬਦਾਵਤ। ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਵਧਣ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਥ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਛੋਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਟਕੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੋਕਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭੂਲ ਜਾਤ ਸਿਬ ਹੀ ਸੁਧ ਘਟ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਇੰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਰੰਗ ਮਹਿ ਰਪਿਓ ਰਹੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਜਬ ਹੈ ਲਹੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਲਟੀ ਮੁੱਧੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਧੀ ਹੋਈ ਪਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਆਵੇ ਤਬ ਗਿਆਨ ਸੁਖਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਅਚਲ ਜਬ ਪਾਵਹਿ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜ ਮਹਿ ਸਰਪ ਜਗਤ ਲਖ ਪਾਵਹਿ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਦਿਸਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਸਦਾ। ਰੱਸੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਲਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਜਗਤ ਕਲਪਤ, ਸੱਪ ਕਲਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਸੱਪ, ਹਾਏ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਦਾ ਰੱਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਝੂਠਾ। ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋ ਨੀਕੇ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ।
ਉਹ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਲ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜੋ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਦੌਰ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮਨ ਹਿਤ ਪਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਤੀਜੀ ਆਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਾ ਬਿਲਾਵ ਹੈ ਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਵਿਹੂਣਾ, ਭਾਵ ਤੇ ਅਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਂਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਵ, ਇਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਅਭਾਵ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਵ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਅਭਾਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੂਰਜ ਰਹਿ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵੇਂ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਤੇ ਅਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੀ ਲਖੈ ਪਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਹਮਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰੇ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੀਨ ਜੇ ਸਾਧਨ ਮੁਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਤ ਸੰਤ ਕੀ ਉਕਤ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਘਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਲਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਹਿ ਫਲ ਲਹਿ ਤਤਕਾਲਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੋ ਮਤ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਕੋ। हे ਨਾਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਕਲ ਮਹਿ ਹੋਏ ਨਾ ਲਹੈ ਰੋਗ ਕੋ। ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਥਿਰੈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਜੋਗ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਥ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨ।
ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਰਦੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾਇਆ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰ ਗੋਰਖ ਆਇਆ, ਜਾਗ ਮਛੰਦਰ ਗੋਰਖ ਆਇਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਮਛੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।